नाजरीन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन तो आउट क्लास करता ते तीजी वारी वर्ल्ड कप का टाइटल अपने ना कर लिया। जी असी स्टैट बारे तुहानूं दसीए तो पहला बैटिंग करते हुए इंडिया ने 255 रन बनाए। संजू सैमसन की तारीफ बनती है, उन्होंने 79 रन की शानदार इनिंग्स खेडी जिंदे विच 8 छक्के शामिल ने। तो असी अभिषेक शर्मा की गल करिए, तो पता है ऑफ कलर रहे ने, लेकिन ईशान किशन ने भी उन्होंने साथ नहीं पाया तो दोवां ने जबरदस्त हाफ सेंचुरी स्कोर की। फिर न्यूजीलैंड को उम्मीद से जिदा उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स खेडी सी। फिन एलन की असी जो परफॉर्मेंस की गल करिए, 9 रन बनाकर आउट हुए ने। टिम साइफर्ड ने 52 बनाए तो 8 खिलाड़ी उन्होंने डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। तो बहरहाल मैच इंडिया ने न्यूजीलैंड के हाथ में छीन लिया तो वर्ल्ड कप अपने ना कर लिया। साडे नाल मौजूद ने मुजाहिर अवान साहब। मुजाहिर साहब वध जी आए नूं, बिल्कुल मज़ा कर नहीं आया, वन साइडेड मैच सीगा। उम्मीद सी कि चलो फिन एलन का बल्ला चलेगा कि शायद मैच का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन जिमें जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है, 4 विकेट हासिल की कहोगे? कल का मैच तो वन साइडेड ही होया, लेकिन सारी दाद जी असी देवांगे इंडिया नूं, क्योंकि इंडिया नूं एक एडवांटेज सी, उन्हां दा होम ग्राउंड सी। उस तो अलावा उन्हां दी टीम जिंज पिछे परफॉर्म करती आ रही सी, तो उन्हां दा मोराल मेरे ख्याल नाल तो न्यूजीलैंड तो बहुत अप सी, क्योंकि जिंज ग्रुप स्टेज ते विच बाहर हो रहे सी, उन्होंने मैच जीते ने। उस तो बाद अपना रन रेट भी अच्छा किया। उस तो बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर उस तो बाद वैस्ट इंडीज के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन नो डाउट कि उन्होंने यह भी दसिया कि वो नंबर 1 टीम हैगी है। तुसी यह वेख सकते हो कि बुमराह ने सेमीफाइनल के अंदर भी अच्छी बॉलिंग की है, जो अगेंस्ट इंग्लैंड जो उन्हें ओवर किया, मतलब कि 18वां ओवर किया, पॉइंट स्कोर दे के उन्हें पूरा मैच इंग्लैंड के हथों खिंच लिया। सारे यही लगता पाया कि इंग्लैंड मैच जीतेगा। तो कल भी जेडे उन्हें परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो बुमराह ने भी क्रेडिट जाना है। उस तो बाद जो सैमसन उन्होंने प्लेयर है, इन्हें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब कि तीन मैचों के अंदर सब न्यूजीलैंड की टीम इन्ना परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी? क्राउड का प्रेशर सीगा या कोई होर वजह हो सकती है? बिल्कुल घबराए नजर आए ने, कोई शॉटां भी अच्छी नहीं सीगियां। बिल्कुल यही होंदा है कि इंडिया के अंदर अगर फाइनल होए तो उसके अंदर क्राउड का तो बिल्कुल प्रेशर होंदा है। तुसी पाकिस्तान की भी बैटिंग लाइनअप अगर इंडिया के अंदर मैच होंदे ने तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी एंड कोलैप्स कर जाती है। क्यों? वजह सिर्फ और सिर्फ क्राउड के प्रेशर का होंदा है। लेकिन गेम अच्छी होनी चाहिए। टारगेट बहुत ज्यादा सी, टारगेट अगर घट होंदा तो शायद न्यूजीलैंड के मैच वेखने का मजा आना सी, लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा सी। मैं तो यही कहूंगा कि चल मुबारक हो इंडिया नूं, लेकिन देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई नहीं, क्रिकेट की गेम है। तो मुजाहिर साहब इत्थे सवाल है बंदा ना कि जिवें स्लोवर वनस पक्के यॉर्कर्स करते हैं जसप्रीत बुमराह, असी कोई इवें दा बॉलर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सके? शाहीन शाह अफरीदी नवा बॉल तो चंगा कर लेंदा, लेकिन आखिरी ओवर में वो घबरा जाता है। कोई डेथ ओवर साडे कोल है ही नहीं, ना कोई वैरायटी है। कौन जिम्मेदार रहिंदा? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਪੀਸੀਬੀ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੋਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों नहीं है? अगर तुसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर वेखो ना, सुफियान मुकीम ने तुसी नहीं खिलाया। उस तो बाद इब्रार ने भी मैचेस तो बाहर कढ़िया। तुसी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिहड़ी असीं कीतियां ने, लेकिन की करिए आगे भी इंज चलना है ते देखते रहांगे, फिर यही होएगा। मुजाहिर साहब थानू नहीं लगता कि PSL तो ज़्यादा सानू इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपने डोमैस्टिक स्ट्रक्चर में? बड़ियां जिहड़ियां नाकामियां ते खामियां नज़र आंदियां सानू। कोई असीं मुंडे भी शौक नाल नहीं खेडदे, लीगां उत्ते ज़्यादा ध्यान रहिंदा है, 11-11 10-10 करोड़ रुपया कमांदे ने। डोमैस्टिक के अंदर तो बिल्कुल जोर देना चाहिए। इन्होंने चाहिए कि डोमैस्टिक के अंदर ही पैसा लैके आन, जिहदी वजह तो प्लेयर्स उन्होंने अंदर खेलन। उन कई ऐसे प्लेयर्स है पाकिस्तान के अंदर, साडे पाकिस्तानी प्लेयर्स वो ज्यादा प्रेफर करते हैं लीग डोमैस्टिक नूं करदे ने। मैं तो यही कहूंगा कि डोमैस्टिक के अंदर भी पैसा लैके आन, जिहदी वजह तो लोग परफॉर्म करन। प्लेयर्स ज्यादा प्लेयर्स मेरे ख्याल नाल तो डोमैस्टिक के अंदर भी अच्छे निकले ने, क्योंकि T20 क्रिकेट तो है, लेकिन सानू प्रॉपर ना बैट्समैन साडी उम्मीद सी साइम अयूब तो। साइम अयूब ने की सानू परफॉर्म करके विखाया, इन्ना उहदे ते इन्वेस्ट किया। असी शाहीन शाह अफरीदी ते उम्मीद सी। लास्ट मैच तुसी श्रीलंका के अगेंस्ट देख सकते की कीता उन्हें। तो मेरे ख्याल नाल ते अगर तुसी डोमैस्टिक के अंदर इन्हां नूं खिलाओगे, इन्हां नूं सारा पता से 4 ओवर करान आंदे ने, उस तो बाद उन्हां स्टैमिना मुक जाता, उन्हां 4 ओवरां दे अंदर ही क्रिकेट हो गई है फास्ट। इन्होंने चाहिए कि नाल कुछ ऐसे इकदाम करन या कोई ऐसे काम करन जिहदी वजह तो साडी क्रिकेट भी फास्ट होवे। असी नहीं तो इंज ही होएगा जिम्बाब्वे ते
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਫੈਨਸ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲੈਟ ਟਰੈਕ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਸ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਡਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੈਚਿਸ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੀਲਡਰਸ ਤਰਫੋਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਚਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ? ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰ ਵਕਤ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਟ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 300+ ਸਕੋਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀ ਬੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪਲੇਸਿੰਗ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਖੇਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੀ। ਓਵਰਆਲ ਪੂਰਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਸਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੌਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर ਦੀ ਬੈਸਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੂਵਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖੇਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਓ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਜ਼ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਰਿਟ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।